On November 23rd, 1998, I had an experience that truly changed my life. Now, it doesn't matter if you believe my experience. What matters is that you check out what the Word of God has to say about hell and avoid it just the same. This was not a near-death experience. This was actually an out-of-body experience that would be classified as a vision in the Bible. In 2 Corinthians 12:2, Paul, when he was caught up into heaven in a vision, he said whether in the body or out of the body, he didn't know. Well, the Lord showed me that I left my body. Now, my wife and I had attended a prayer meeting every Sunday night. We came home from this prayer meeting, went to bed like any other normal night. Now, I had never studied the topic of hell at this point. I have never gone to dark movies. I've never drank. I've never taken drugs. And I never had a vision before. And I got up at 3 o'clock in the morning just to get a glass of water. And suddenly I was pulled out of my body, like being drawn up out of your body. And I found myself falling through the air down this long tunnel. And it was getting hotter and hotter. And then I landed on a stone floor in an actual prison cell in hell. Rough-hewn stone walls, bars, filthy, stinking, dirty prison cell, but like a dungeon. And I wondered, how did I get here? Why am I here? I was fully awake and cognizant. I looked up and I saw these two enormous beasts in the cell, these demons, reptilish in appearance, bumps and scales all over the one's body, huge jaw, sunken in eyes, claws about a foot long, and they were pacing in this cell like a vicious, caged animal. And they had the most ferocious demeanor about them. They had an extreme hatred for God. They were blaspheming and cursing God. And then they had this hatred they directed towards me. The one picked me up, threw me into the wall of this prison cell. I hit the wall. I felt like bones had broken. Even though a spirit doesn't have bones, it felt that way. I collapsed on the floor, and I wondered, how could I be alive through this? The other demon picked me up, dug his claws in my chest, and just tore the flesh open. I couldn't believe I was surviving this. How could I be alive through this? I noticed I had a body. Remember Luke 16? He wanted a drop of water to cool his tongue. He had a mouth to speak and so forth. But this body withstands the torments. And I noticed, though, there was no blood or water coming from the wounds. But Leviticus 17:11 says, the life of the flesh is in the blood. Well, there's no life in hell, so there's no blood. And there's not one drop of water in hell. And these demons have no mercy over you whatsoever. They have an extreme hatred for you. Now, about this time, it went dark. I believed it was God's presence there to illuminate it so I could see. But then He withdrew His light, and it resumed its normal state of absolute pitch black darkness. I mean, you could not see the hand in front of your face. While I was taken out of this prison cell, I was placed over next to this large, raging pit of fire that was actually about a mile across, with flames raging high up in this open cavern. And this is where I could first see people. There were thousands of people inside this pit, screaming and burning. It was so horrendous to see a person on fire. They just looked like skeletons. And the screams were so loud and deafening, you want to get away from the screams, but you can't. Now, I understood I was down deep in the earth. I descended to get there. I ascended when I left. And I understood there were different levels of torment and degrees of punishment. But there is no tolerable, comfortable level in hell. Any area is far worse than you can imagine. I wanted to talk to a person, but you're kept isolated and alone for all eternity. You never, ever get to be with people. For all eternity, you're kept by yourself. You know, I thought about my wife up on the earth, and I understood I'll never get to say goodbye to her. You don't realize how tormenting of a thought that is. You know, I'll never get to be with my wife, enjoy her, hold her, and to not have any finality with your loved ones is extremely tormenting, that for all eternity, she'll never know that I still exist, that I'm down deep in the earth. You know, death does not mean cease to exist. Death means separation from God. You still exist. And I just missed her so much. I wanted to be with her so much. And the stench in hell is so foul and putrid, the worst open sewer you can ever imagine. And the demons themselves have a disgusting foul odor to them, and the smell of burning sulfur. So you have to fight for even the tiniest bit of oxygen. You don't ever get to go to sleep. You're completely exhausted, and you never, ever get to go to sleep. You're hungry, you never get to eat. You're thirsty. Remember the rich man in Luke 16 wanted one drop of water to cool his tongue. Well, you never get that drop of water. The fear level that you experience in hell is so far beyond anything you can imagine, and I know something about fear. I was attacked by a 10-foot tiger shark, pulled down under the water. Well, that fear that I felt at that moment paled in comparison to what you feel in hell.
I saw maggots crawling all over everything and snakes, demons that were only 2 and 3 feet tall, some were larger, twisted, deformed, grotesque. When I was looking at all this horror, something began lifting me up this dark tunnel. And then suddenly this bright light appeared. I knew immediately who it was. And I just called out his name. I said, Jesus. He said, I am. When he said that, I went out. I passed out, and I don't know if I died, but he touched me. When I came to, it was at his feet that I realized that if he wouldn't have gone to the cross, I would be in that place for all eternity. Man, I was so grateful for the cross. I just want to thank him over and over and over. I didn't want to ask him any questions, but thoughts started coming to my mind, and he would answer my thoughts. And there was 8 different things that he answered for me. But I'm just going to share 2 of them with you. One is, I thought, Lord, why did you send me to this horrible place? He said, because many people do not believe hell is real. He said, even some of my own people did not believe hell exists. The second thing was the hopelessness. You see, God blocked it from my mind that I was a Christian. He hid that fact from me. Many scriptures in the Bible that point that out, but He hid it from me for this reason. You see, if I was there as a Christian, which I was, but I didn't realize, I would have known, praise God, He's getting me out of here. But as an unsaved person, He wanted me to experience what they feel. Hopelessness. And you don't know what it's like to be absolutely hopeless. For all eternity, you understand you're never, ever going to get out of this place. There's not going to be anybody come rescue you. You'll never get out. That's the worst part of hell. Understanding you're never going to get out. You know, the most important aspect of this vision that Jesus shared with me was a piece of His heart. He allowed me to feel a little bit of what He feels. The anguish He feels for a soul going into hell. The great love He has for people. It was so overwhelming I couldn't even bear to stand to feel even a piece of it. But Ephesians 3:19 said His love passes knowledge. But the reason hell is so horrible is because it's a place absent from God's goodness and His attributes. You know, all good comes from God, James 1:17 states. And He withdrew His goodness because it was prepared for the devil and his angels, not for man. But if man rejects Jesus, there is no other place for him to go. Please hear me. You do not want to experience hell for even 1 minute, much less than an eternity. But 1 second after you die, it'll be too late. You will not get a second chance. Because God loves us, He gives us a free will to choose. Please investigate the scriptures for yourself so you can find the truth and avoid this place at all costs. 자, 우리 지옥하고 천국을 여러분이 보게 된다면, 거기에 또 가게 된다면 느낌을 느낄 수 있을까요? 못 느낄까요? 느낍니다. 왜냐하면 여러분 자신이 가기 때문에 그래요. 그 여러분 자신을 혼이라고 합니다. 영혼이라 그래요. 여러분이 지금 몸을 이렇게 가지고 앉아 있잖아요, 교회에서. 이건 여러분 자신이 아니죠. 몸은 어느 날 우리가 죽을 때 다 놓고 가죠, 이 땅에다. 내가 아니기 때문입니다. 나라는 영혼이 이 몸을 지금 데리고 교회에 온 거죠. 나라는 영혼이 이 몸을 끌고 여기에 와서 앉아 있는 거죠. 그러니까 진짜인 나는 우리 영혼인 거지 몸이 아니죠. 그러니까 몸은 죽고 난 다음에 계속 몸을 갖다 흔들어 깨워도 이름을 불러도 대답을 할 수 없습니다. 자기가 아니니까. 그 영혼은 어디론가 가버린 거죠. 진짜 천국 아니면 진짜 지옥인 겁니다. 근데 그거를 사람들이 잘 인식을 못하죠. 왜냐하면 자기가 지금 여기 살아있으니까, 그러니까 진짜 지옥에 가는지 진짜 천국 가는지 우리가 모르니까 가봐야 한다고 생각하니까, 그러니까 인식을 못하는 거예요. 그런데 사실은 그게 실제입니다. 그게 실제예요. 여러분은 그게 실제인지를 잘 몰라서 그런 거예요. 그러니까 진짜 천국과 진짜 지옥이 진짜 실제라는 겁니다. 저는 왜 그것을 실제라고 믿냐면, 여러분이 빛이라고 하는 걸 보여요, 안 보여요? 빛이라고 하는 게 안 보이죠? 빛이라는 게 안 보여요. 근데 빛이 있어요. 태양이 보여요, 안 보여요? 보이죠? 태양, 달, 별 다 보이잖아요. 그건 어느 날 다 없어질 거란 말이에요, 이게.
진짜 빛인 거지, 그 빛이 있기 때문에 그걸 갖다 설명해 주려고 태양과 달과 별이 있는 거예요. 이건 영원한 것이 아닙니다. 몸이라는 게 있죠. 이게 이 몸이라고 하는 건 어느 날 이게 다 점점점 늙어가고 이러다가 나중에 죽으면 땅속에 들어가고 흙으로 다 변해요. 이 몸이라고 하는 건. 그러니까 이 몸이 그럼 진짜인 거예요? 이 몸은 진짜가 아니에요. 이 몸은 어느 날 없어질 거란 말이에요. 흙으로 다 돌아갈 거란 말이죠. 이 몸이 진짜는 아니죠. 그럼 뭐가 진짜라는 거예요? 이 몸 안에 있는 여러분 영혼이 진짜인 거죠. 보이지 않는데 그게 진짜인 거예요. 하나님도 안 보이는데 그게 진짜란 말이에요. 말씀도 안 보이는데 그게 진짜라는 거예요. 천국과 지옥, 그것도 진짜예요. 보이지 않지만 그게 진짜라고요. 진짜 있다고, 거기에 가는 거라고, 여러분. 그럼 살아있는 동안에 어디로 가요? 살아있는 동안에 천국과 지옥을 가는데, 그거는 살아있는 동안에 천국과 지옥을 간다는 말은 뭐냐면요, 천국 같은 생활한다, 지옥 같은 생활을 한다는 얘기예요. 살아있는 동안에는. 근데 죽으면 그게 진짜로 가버려요. 진짜로 영원한 곳으로 가버린다고. 그럼 그때는 기회가 없는 거예요. 이제 더 이상 거기서 빠져나오려고 해도 못 빠져나와요. 거기서는. 지금 여기서 빠져나올 수 있을 때, 여기서 진짜 천국과 지옥을 양단간에 내가 결정할 수 있을 때, 이때 진짜 믿어야 되는 거예요. 여러분, 저도 지옥을 봤어요. 지옥을 먼저 보고 천국을 다음 두 번째 봤는데, 이 사람도 똑같이 그렇게 봤는데, 지옥 보고 그다음에 천국을 이제 다 예수님이 이제 이끌어 갔다 그러잖아요. 근데 저도 지옥을 먼저 봤어요. 그리고 천국을 이렇게 봤는데요, 아유, 끔찍스럽습니다. 무서워서 악소리도 못 내요, 진짜. 너무 무서워서, 지옥이. 근데 천국을 가보니까 너무 평화롭고 너무 아름다워서, 세상에 뭐 이렇게 아름다운 데가 있는가 할 정도로 아름답더라고요. 근데 실제로 나는 그게 뭐 존재한다고 나는 믿습니다. 왜냐하면 하나님이, 우리가 안 보이지만, 하나님 안 보이지만 그게 진짜 존재하잖아요. 우리가 속에 있는 영혼이 안 보이는데 그 영혼이 진짜 존재하는 나란 말이에요. 이 몸은 가짜고, 이 태양과 달과 별은 다 어느 날 이게 다 소멸된단 말이에요. 이게 점점점 타가지고 소멸되는 거 아시죠, 여러분? 별들도 그죠? 점점점 타는 그것 때문에 빛이 비춰지는 거거든요. 그런데 빛은 영원하단 말이에요. 성경의 빛은 영원한데 태양과 달과 별은 점점 소멸되고 있단 말이에요, 여러분. 그러니까 보이는 것들은 진짜가 아니에요. 보이지 않는 게 진짜란 말이에요. 그 진짜인 나라로 여러분과 제가 가는 건데, 천국을 가셔야 돼. 그러니까 지옥 가면 안 돼요. 제가 너무 이게 안타까워서, 그러니까 영혼을 잘 몰라가지고 사람들이요, 영혼을 몰라서 자기 영혼이 지옥 가는지도 모르고 그냥 막 살아가는 사람이 너무 많은 거예요. 너무 안타까운 거예요, 이게. 그래서 그거를 설명해 주고 싶은 거예요. 저도 내 영혼, 그러니까 혼의 문제가 내가 진짜 해결이 안 되면 말이에요, 나 지옥 갈 뻔했어요. 내가 이게 문제 해결 안 됐으면. 근데 이거를 성경 다 찾아가면서 혼의 문제를 해결했어요. 혼의 문제를 해결하니까 이러면 천국 가겠구나라는 것을 발견하게 된 겁니다. 그러니까 여러분에게 그런 것들을 설명해 주고 싶어요. 영혼이 어떻게 하면 천국 갈 수 있는가, 어떻게 하면 지옥 가는가, 이거를 설명해 주고 싶은 거예요, 여러분한테. 천국이라는 게, 성경에서 말하는 천국은 뭐예요? 지금 천국을 여러분 누리고 살고 있습니까? 지금 천국을 살고 있어야 천국 갑니다. 지금 지옥 살면은 지옥 가요, 여러분. 나중에 죽을 때 반드시 그렇게 돼요. 그럼 지금 여러분 천국 사는 게, 성경에서는 뭐를 천국이라고 그러냐면요, 로마서 14장 17절에 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니고 오직 성령 안에서 의와 평강과 기쁨이라고 그렇게 해요. 그게 천국이라 그러거든요. 그러니까 천국은 보이는 먹는 거 마시는 게 아니고 보이지 않는 의와 평강과 기쁨이래요. 여러분 속에 의로움이 있는가? 평강이 있는가? 기쁨이 정말 있는가? 그거 없으면요, 여러분 큰일 난 거예요, 여러분이. 여러분 영혼이 분명히 지금 천국을 살고 있어야 되는 거예요. 그래서 어떻게 하면 천국 갈 것인가, 어떻게 하면 내 영혼이 천국 갈까를 여러분 깊이 생각을 해야 됩니다. 진짜 그것만큼은 해결해 놓고 살으셔야 돼.
그것만큼은 중요합니다. 이거. 그래서 제가 오늘 제목을 뭐라고 정했냐면 요한복음 16장 9절에 제목을 뭐라고 정했냐면 예수 모르면 죄다, 이렇게 이야기를 정했습니다. 이게 제목을요, 예수 모르면 죄다. 잘 생각해 보시라고요. 예수 모르면 죄다? 그러면 다른 건 죄가 아니라는 얘기인가? 예수 모르면 죄다 그러면 다른 건 죄가 아니라는 얘기인가? 우리가 잘 생각해 보셔야 돼요. 여러분이 다른 죄를 져요, 안 져요? 죄들을. 그러니까 죄라고 생각하는 것들을 여러분이 져요, 안 져요? 죄라고 하는 것들을 한번 열거해 볼까요? 성경에서 말하는 죄들에 대해서 열거해 볼까요? 음란 같은 거 있죠? 거짓 있죠? 욕심내는 거 있죠? 탐욕하는 거, 정욕적인 거, 그리고 미워하는 거, 그리고 뭐 이렇게 짜증내는 거, 화내는 거, 뭐 이런 거 있잖아요. 그리고 다른 사람 이렇게 하고 같이 어울리려고 하지 않고 혼자만 살려고 하는 거 있잖아요. 그 지옥 가면 다 혼자라잖아요. 지옥 가면 다 혼자라니까요. 어차피 혼자 사는 사람들이 혼자 가요. 거기서 다 혼자 다 고통받는 거예요. 그 지옥이라는 게. 함께 고통받지 않습니다. 서로 위로해주고 뭐 좀만 참어, 뭐 힘들지, 뭐 좀만 참어, 좀 있으면 뭐 어디로 갈 거야, 뭐 이런 거 없어요. 혼자 다 고통받습니다. 지옥은 다 혼자 있습니다. 여러분 다 각자예요. 근데 하늘나라 가잖아요. 혼자가 없어요. 하늘나라는 다 함께 있습니다. 하늘나라는 완전 달라요, 여러분. 지옥하고 천국은요, 완전 어둠과 빛이에요. 완전 달라요. 지옥과 천국이 실존합니다. 어떤 사람은 뭐 그게 그냥 꾸며낸 이야기가 아니냐. 죽어보라고. 그리고 죽을 때쯤 되면 이제 어떤가 봐. 이제 죽을 때쯤 되면 자기가 딱 죽는 그 시간이 왔어. 그러면 이제 어떻게 하나 봐요. 이제 어떻게 하나, 자신들이 어떻게 하나. 여러분 살아있는 동안에요, 예수를 믿어야 합니다. 아멘. 죄가 사라져야 돼요, 여러분. 죄 없어야 총까지. 죄 있으면 총 가겠어요? 죄 없어야 총까지. 그러면 이제 뭐가 죄라고요? 요한복음 16장 9절에 예수 믿지 않으면 그게 죄라는 거야. 예수 믿지 않으면 죄다. 그럼 다른 죄들은 어떻게 된 거예요? 죄 때문에 여러분 다른 죄를 지어요, 안 지어요? 짓죠. 지금 금방 얘기한 것도 뭐 다 하는데 뭐 음란하죠, 뭐 거짓말하지, 뭐 외식적이지, 탐욕적이지, 욕심부리지, 뭐 미워하지, 뭐 화내지, 뭐 짜증내지, 뭐 이런 거 다 하잖아요, 사람들이. 그런 죄들을 지니까 지옥 간다. 어때요? 그런 죄들을 지니까 나는 지옥 간다. 어때요, 여러분? 부담스럽죠? 실제로 그런 죄들을 지면 지옥 갑니다, 여러분. 그러면 천국 간 사람은 죄가 하나도 없다는 얘기인가, 그럼? 그걸 알아야지. 죄 있어요. 천국 가는 사람들도 비슷해요. 뭐 마음으로 짓는 죄들이야 뭐 얼마나 많이 짓겠어요, 서로. 그러니까 비슷한데 천국 가는 사람은 특징이 있어요. 특징. 그러니까 완전 다른 게 특징이 하나 있는데 똑같이 죄는 져요. 똑같이 잘못은 해요. 근데 천국 가는 사람은 뭐가 있냐면 예수를 믿는 거야. 예수를 믿는 거야. 근데 지옥 가는 사람은 예수를 안 믿는 거예요. 그러니까 예수 안 믿으니까 지옥 가는 사람은 그게 죄라, 그게 죄니까 지옥 가는 거고, 예수를 믿으면 죄가 없어지는 거예요. 예수를 믿으면. 그러니까 천국 가는 거예요. 간단하죠? 여러분, 간단하죠? 간단한데 이렇게 복잡하게 맨 교회 와서 주일마다 말씀 들으라고 그러고, 왜 이렇게 간단한 건데 왜 이렇게 그 말씀을 들으라고 그러고 이러죠? 여러분? 다 지옥 가게 생겼으니까 그러는 거예요, 여러분. 천국 가는 사람이 몇 명 없으니까. 아니, 노아 홍수 때 생각을 해봐요. 노아 홍수에 구원받은 사람들이 많으면, 아니, 노아 방주를 어마어마하게 크게 지라고 그러고 거기에 다 들어가면 되지, 사람들이. 노아 식구들 8명 딱 들어, 나머지 다 멸망시키기 전에. 애굽에서 이스라엘 백성들이 나와가지고 광야에서, 아니, 뭐 그냥 다 살려주면 안 됩니까? 조금 뭐 반항할 수도 있는 거지, 하나님 앞에. 근데 하나님은 그 용납 안 해요. 반항하는 거 용납 안 합니다. 그래갖고 광야에서 다 멸망시켜버립니다. 그래놓고
고린도전서 10장에 이렇게 말합니다. 고린도 10장에 6절부터 12절까지 말씀에 이렇게 말해요. 뭐라고 되어 있냐면 이렇게 써 있어요. 제가 읽어드릴게. 뭐라고 되어 있냐면 이러한 일은 우리의 본보기가 되어, 광야에 멸망한 사람들 얘기하는 겁니다. 우리의 본보기가 되어 우리로 하여금 그들이 악을 즐겨하는 것 같이 즐겨하는 자가 되지 않게 하려 함이니, 그들 가운데 어떤 사람들과 같이 너희는 우상 숭배하는 자가 되지 마라. 기록된 바 백성이 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰논다 함과 같으니라. 그들 중에 어떤 사람들이 음행하다가 하루에 23,000명이 죽었나니 우리는 그들과 같이 음행하지 마라. 그들 가운데 어떤 사람들이 주를 시험하다가 뱀에게 멸망하였나니 우리는 그들과 같이 시험하지 말자. 그들 가운데 어떤 사람들이 원망하다가 멸망시키는 자에게 멸망하였나니 너희는 그들과 같이 원망하지 말자. 그들에게 일어난 이런 일은 본보기가 되고 또한 말세를 만난 우리를 깨우치기 위하여 기록되었느니라. 그런즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라. 이렇게 되어 있습니다. 광야에서 그럼 다 구원했어야지. 애굽에서 구원받아가지고 광야로 나왔는데 홍해바다까지 막 갈라가지고, 홍해바다까지 갈라서 바다도 건넜는데 말이에요. 바다 밑을. 그 정도로 기적을 베풀면서 나온 사람들인데, 그런데 광야에서 다 멸망했다는 거예요. 이상하지 않습니까? 다 구원시키면 안 되나? 하나님이 뭐 사랑이 많으신 하나님이라는데 뭐 꼭 굳이 이런 식으로 해야 되나요? 이상하잖아요. 그래서 뭐가 그러면 구원받고 뭐가 지옥 가느냐, 뭐가 천국 가고 뭐가 지옥 가느냐, 혼이 간다니까요. 혼이. 여러분 영혼이. 그래서 가면 다 느낌이 있습니다. 슬픔도 괴로움도 다 느끼고요. 지옥 가면요, 천국 가면 즐거움과 기쁨 다 느낍니다. 여러분 혼이 느껴요. 여러분 앉아서 지금 여러분이 몸이 느끼는 게 아니에요. 여러분 영혼만 뜨면요, 이 몸은 여기서 그냥 앉아 있어도 그냥 앉아 있지 뭐 영혼 떠났으면 이렇게 앉아 있지 뭐. 그러면 옆에서 바늘로 찔러도 안 아파. 이런 몸이 느끼는 게 아니에요. 여러분 이 아픔이라는 게 몸이 느끼는 게 아니라고. 바늘로 찔러도 안 아프다고요. 죽으면 영혼이 느끼는 거예요. 영혼이 살아서 여러분 속에 들어가 있을 때는요, 그 영혼이 느끼는 거예요. 몸이 때리면 기분 나쁘고 뭐 바늘로 찔르면 아프고 하는 걸 영혼이 느끼는 거예요. 여러분 몸이 느끼는 게 아니야. 몸이 느끼는 것 같으면 영혼이 이렇게 떠도 몸을 갖다가 바늘로 찌르면 막 움직이고 막 이래야 될 거 아니에요. 아프면. 근데 안 움직인다니까. 영혼만 딱 뜨면요, 영혼이 느끼는 거예요. 근데 그 영혼이 천국도 가고 영혼이 지옥도 가요. 그래서 다 느낌이 있는 겁니다. 영원히 그 느낌을 가지고 사는 거예요. 그게 천국 가야 되는 거예요. 영혼이. 여러분 자신이 천국 가야 되는 거예요. 여러분 자신이 지옥 가면 영혼이 끝장이에요. 교회라고 하는 게 뭐 천국 가고 지옥 가고 뭐, 아니 그 정도 얘기하는 교회면은 그 아직 뭐 레벨로 따지면 아직 초보 수준이지. 초보 수준. 그 정도 교회라면 우리가 초보 수준이라고 해야 되죠. 교회가 그런 정도가 아니에요. 교회는 그걸 넘어서 버리는 거예요. 천국 가는 건 이미 넘어서야 돼. 이미 천국 가는 건 이미 정해졌어야 되는 거야. 여러분 그 정도는 넘어가야 되는 거야. 천국 가는 거는 이미 정해졌어야 되고, 여러분 여기서 우리가 삶을 살아야 되는데 어떤 삶을 살면 천국 같은 삶을 여기서 살아야 되는 거예요. 이 땅에서 의로움, 평강, 기쁨, 이게 계속 여기서 살아가야 돼요. 이 천국을. 그러니까 그게 진짜지. 어느 날 뭐 천국 갈 거야, 이 정도는 초보 수준이지. 그 정도로 이미 뭐 티켓은 받아놨었어야 되는 거고, 지금 여기서 천국을 살아야죠. 지금 여기서. 그게 진짜죠. 현실적으로 지금 내가 현실적으로 천국을 살고 있느냐는 얘기예요. 그러려면 어떻게 해야 되는 거예요? 죄가 사라져야 돼. 죄가 사라지고 마음이 넓어져야 돼요. 그래야 이게 평강을 누리고 기쁨을 누리고 의로움이 있는 거지. 죄가 있는 상태에서는 이게 안 와요. 그게 기쁨이 없다고요. 즐거움이 없어요. 평강이 없어요. 예수님이 아무리 평강하라 뭐 설교를 통해서 여러분에게 설교로 그러면 여러분 뭐 불안하라 그러겠어요? 뭐 두려워해라 그러겠냐고요. 설교를 기쁨을 가져라 평강하라 그러지 않겠냐고요. 설교는
그런데도 평강이 안 오는 거야. 뭐 때문에 그래? 죄 때문에. 근데 죄가 뭐라고요? 예수 안 믿는 게 죄라고. 그럼 다른 죄들은요? 다른 죄 때문에 죄가 아니라 예수 안 믿는 게 죄예요. 여러분, 죄 때문에 지옥 가는 거 아닙니다. 다른 죄 져서 지옥 가는 거 아니에요. 여러분, 성경에서 다른 죄 때문에 지옥 간다고 돼 있어요? 여러분한테 죄가 뭐라고요? 예수 안 믿는 게 죄라고. 그러면 그럼 내가 다행이다. 내가 좀 이런 거 잘못하고 그랬는데 좀 다행이다. 큰일 날 뻔했네. 좀 다행이다. 나 지옥은 안 가겠다. 아니, 죄가 없을 거니까. 근데 죄가 없으려면 어떻게 된다고요? 죄가 없으려면 예수를 믿어야 죄가 없다고요. 근데 그게 문제야. 이제 거기서 문제야. 진짜 예수를 믿느냐, 이제 그게 문제인 거지. 아니, 죄 있는 거는 십자가에서 다 없애버렸다니까요. 너희들이 죄를 짓는 모든 죄들은 예수가 십자가 못 박혀 돌아가실 때 다 없애버렸어요. 그런 법이 없는 거예요. 죄가 너를 죄인이다 라고 말할 수 있는 법이 사라져버렸어요. 십자가에 매달려 죽으시면서 다 사라져버렸는데, 문제는 뭐 하나가 딱 남았냐면 네가 나를 믿느냐, 그게 남은 거예요. 네가 진짜 나 믿느냐, 요거 남은 거예요. 그럼 안 믿으면 지옥이에요. 그 죄를 네가 짊어지고 지옥 가는 거야. 예수 안 믿으니까. 근데 예수를 믿으면 내 죄가 사라지는 거야. 예수를 믿으면 예수가 다 짊어졌으니까, 그 수고하고 무거운 짐들을 다 짊어졌으니까, 그분이 십자가 못 박혀 돌아가심으로 내 모든 죄는 거기에 맡겨졌으니까 그분이 끝낸 거야. 그러니까 더 이상 내 죄가 없는 거지. 그냥 예수님만 믿는 거야. 나를 용서하신 예수님, 나 대신 죽으신 예수님을 믿는 거예요, 이렇게. 근데 진짜 믿느냐는 거야. 진짜 안 믿으면 네가 다 고스란히 짊어지고 가야 돼. 네가 안 믿으면, 예수 그분을 안 믿으면 네가 고스란히 짊어지고 가야 돼. 근데 예수를 믿잖아요? 그럼 예수가 다 짊어지고 가버리는 거야. 그럼 나는 죄가 없는 거지. 그러니까 나 예수 믿는 거야. 예수 믿는 거 하나 가지고 총 가는 거야. 죄 때문에 지옥 가는 게 아니고 예수 믿는 거 하나 때문에 총 가는 거예요. 다른 거 없잖아요. 그거 하라고 교회 나오라는 거예요. 여러분, 그거 하라고. 그럼 이제 죄가 없어지면은 어떻게, 마음에 죄가 사라지면 마음에 평강이 있겠어요? 슬픔이 두렵고 무섭겠어요? 죄가 없어지면, 아니 봐요, 예수님을 믿으면 예수님이 어떤 분이에요? 예수님이 누구야? 예수님 뭐라 그래요? 여러분, 예수님이 누구 아들이라 그래요? 여러분 아들이에요? 예수님이 누구 아들이에요? 예? 하나님 아들이요. 그럼 예수님을 갖다가 모셔서, 예수님을 내 안에 딱 이렇게 모셔드렸어. 그러면 예수님을 모셔드리면 내가 이제 이 속에 누가 있는 거야? 하나님 아들이 있는 거야. 자, 이 몸은 하나님 아들 같지가 않아. 이상하게 이 몸은 하나님 아들 같지가 않아. 그죠? 여러분 몸들은 다 하나님 아들 같지가 않아. 근데 여러분 속에 하나님의 아들이 계시면, 그럼 여러분이 하나님의 아들이 되는 거예요. 그러니까 하나님 나라에 가는 사람들은 다 누구만 가겠어요? 하나님의 아들만 가는 거예요. 하나님의 아들 된 자들만 가는 거예요, 천국에. 하나님 아들 안 됐으면 천국 못 가요. 전 딸인데요. 그래, 자녀라 그래. 그럼 자녀, 아들, 딸 이렇게 해요. 그래, 괜찮으니까. 이 땅에서는 어쨌든 딸도 있으니까 그래요. 그러니까 하나님의 자녀들이 가는 거예요. 하나님 나라에 하나님의 자녀들이. 다른 건 못 가요. 그러니까 자기는 살아있는다고 생각하지만 그렇지 않고 하나님의 자녀들만 천국 가는 거예요. 그럼 어떤 사람만 자녀 된다고요? 어떤 사람만 자녀 된다고? 요한복음 1장 12절. 요한복음 1장 12절 뭐라고 되어 있어요? 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 그랬죠. 그죠? 하나님의 자녀는 어떻게 하면 된다고요? 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게. 그 믿는다는 말이 뭐겠어요? 피스티오, 믿는다. 누가 믿는 거야? 내가 믿는 자가 하나님의 자녀가 된다. 내가 믿는 자가. 그러면 하나님이 이제 물어보시겠죠? 너 진짜 믿느냐? 이렇게 물어보실 거 아닙니까? 진짜 믿는가? 이제 거기서 이제 딱 걸리는 거예요, 이제. 거기서 걸리는 거예요. 내 진짜 믿는가? 이제 거기서 딱 걸리는 거예요. 죄는 있다, 없다? 없다. 왜 죄가 없다? 예수님이 십자가 못 박혀 죽으시고 죄는 다 거기다가 매달아 놓고 끝냈다. 근데 내가 예수님을 안 믿으면 그 죄를 내가 다시 끌어안고 내가 죽어야 된다. 그러면 지옥 간다. 근데 내가 만약에 예수를 믿으면
그 죄는 다 사라졌다. 그러니까 그런 법이 더 이상 없다, 내게는. 그러니까 나는 죄가 없으니까 하나님의 아들이 되었다. 예수님을 받아들였으니까 하나님의 아들이 되었다. 그래서 하나님의 아들은 반드시 천국 간다. 그런 얘기가 되겠죠, 그죠? 자, 잘 생각하셔야 돼, 이거. 기본적인 걸 지금 아주 중요한 거를 설명해 주고 있는 겁니다. 잘 얘기 들으셔야 돼요. 자, 근데 왜 교회 나오면 정말 잘하라고 그래요? 일단 천국 가면 됐는데, 예수님 믿었으면 됐는데 왜 정말 잘하라고 그래? 왜 그래요? 잘 안 하면 안 되는 거예요? 그냥 뭐 대충 살면 안 되는 거예요, 그냥 자기가? 죄라고 하는 게 여러분이 생각하는 그런 죄들이 여러 개 있었는데, 그런 모든 죄들은 다 없어졌다, 있다. 없어졌다. 그게 지금 죄를 누가 가져온 거다? 죄를 누가 가져왔어요? 하나님이 가져온 거예요? 마귀가 가져온 거예요? 마귀가 가져온 거야. 그럼 마귀가 그 죄들을 가져온 걸 여러분이 지금까지 짓고 있는 거야. 근데 영 안 없어져. 영 안 없어져. 그 왜 안 없어질까? 예수님을 진짜로 믿지가 않으니까 그러는 거죠. 만약에 예수님을 진짜로 믿었다면 이 죄가 없어질까, 안 없어질까? 없어지죠. 없어지고 그런 죄들을 자꾸 짓고 싶을까, 안 하고 싶을까? 안 하고 싶지. 조금 갑자기 자기도 모르게 습관이 되어 있으니까, 자기도 모르게 탁 나올 때가 있겠어요, 없겠어요? 있죠. 갑자기 탁 나올 때가 있는데 그때는 어떻게 되겠어? 안 돼. 내가 예수님 믿는 사람인데, 내가 이렇게 하면 되겠어? 안 되지. 이러면서 자기가 금방 회개할까, 안 할까? 금방 회개하죠. 예수님 믿는 거니까. 이게 예수님 믿는 게 너무 크니까, 내가 이러면 안 되지, 이렇게 금방 되잖아요. 그건 이쁜 되지. 이거는 그럼 안 되지, 이렇게 하니까 이쁜 되지. 근데 이 못난 돼지 같은 건 막 계속 그런 짓들을 또 한단 말이에요. 계속 했던 거 또 하고, 개 돼지같이 죄 짓는 거 또 짓고, 계속 반복하면서 그래도 난 예수님 믿어! 이렇게. 그게 믿는겨? 잘 생각해. 그게 믿는 거냐고요. 아니, 믿음은 그렇게 하나요? 믿음은 내가 알기로는 그렇게 못해요. 내가 알기로는 예수를 진짜 믿으면 그런 죄 못 짓습니다. 못 져요. 제가 알기로는 그래요. 지려고 하다가도 안 되지, 이거 안 되지. 예쁜 돼지가 되는 거예요. 예쁜 돼지. 근데 또 막 하게 되고 그러면서도 내가 뭐 사람이니까 뭐 그럴 수 있지 하면서 막 이건 못난 돼지야. 이건 못난 돼지. 개 돼지야, 그건 진짜. 말씀을 짓밟아 버린 거죠. 말씀이 아무리 들려와도 말씀 설교해라고 설교하는 거 누가 말려? 설교하는 거, 자기가 와서 교회 와서 앉아 있으면서 설교하는 걸 누가 말려? 그런다고. 설교해. 나는 나라고 그런다는 거예요. 집에 돌아갈 때는 여전히 자기로 돌아가는 거예요. 예수 그리스도의 하나님의 아들로서 돌아가는 게 아니고 여전히 자기로서 돌아가는 거예요. 그러니까 집에 돌아가서 똑같은 자기의 모습을 똑같이 사는 거죠. 진짜 너무한 거 아닌가? 말씀을 들었으면 말씀 안에서 자기가 거듭나서, 위에 하나님의 말씀으로 내가 거듭나서 아래에서 땅에서 태어났으니까 이걸 갖다 운명을 받고 하늘로 태어나야 된단 말이에요. 그럼 이게 말씀으로밖에 하늘로 태어날 수가 없어요. 그럼 그 말씀을 들으면 그 말씀으로 내가 새로 태어나야지. 새로 태어나서 진짜 예수를 믿었어. 그러면 가가지고 집에서 어떻게 살겠어요, 이 사람이? 예수를 믿는 사람으로 살겠죠. 근데 이게 안 된단 말이에요. 이상하게 안 돼요. 왜 그럴까? 진짜 믿은 게 아닌 거죠. 그러니까 진짜 안 믿었으면, 예수 안 믿으면 뭐가 있는 거예요? 그 삶 속에? 죄가 있는 거죠. 죄가 있으면 어디로 가요? 지옥 간다 그러죠, 성경에서. 죄가 없으면요, 천국 가요. 어려운 거예요? 어렵지 않아요. 예수 믿는다는 게 예수 믿으면 된다라고 얘기하거든요. 예수 믿으면 죄가 없다. 그럼 예수 믿는 게 그렇게 어려운 거예요? 안 어려운 거예요. 예수 믿는 건 안 어렵기 때문에 그걸 뭐라 하는? 복음이라 그러는 거예요. 복음이라는 게 기쁜 소식인데, 좋은 소식이고 기쁜 소식인데 그게 뭐가 어려워요? 복음이라는 게 뭔지 알아요? 복음이라는 게, 복음이 뭐냐면 하나님이 나를 통치하신단 말입니다. 그 진리란 말이에요. 그게 하나님이 나를 통치하신다, 하나님이 나의 왕이시다, 그게 진리예요. 그거를 전달받는 게 복음이에요.
그러니까 기쁘죠. 왜냐하면 내가 나를 다스리고 내가 나의 주인이어서 내가 살아가려면 힘들잖아요, 인생을. 그 막 이렇게 해야 되고 저렇게 해야 되고 막 내가 모든 걸 결정해야 되잖아요. 자기가 모든 걸 결정하고 막 해야 돼요. 그러니까 결정하고 막 하는데 이게 하나님의 뜻인지 뭔지 모르겠어. 하여튼 그냥 자기 생각대로 막 살아요. 근데 자기 생각대로 살아가니까 너무 조급하고 힘들고 어려워요. 그러다 보니까 짜증이 막 나. 그러다 보니까 화가 나는 거거든요. 그러면 이게 내가 왜 이러지? 나 교회 다니는데, 나 예수 믿는데, 예수 믿는다고 지난번에 고백했는데 나 왜 또 이러는지 모르겠어. 한동안 며칠 동안은 괜찮은데 예수 믿는다고 고백했으니까 며칠 동안은 참아내요. 그러니까 이건 참아내는 거야. 자기가 참아내는 거야, 이건. 근데 예수님이 우리 속에 들어와서 내가 정말 예수를 나의 주인으로 모시잖아요. 그럼 그분이 나를 통치하기 시작해. 하나님 말씀이 나를 다스리라고 내가 내 자신을 내놓잖아요. 그럼 하나님 말씀이 나를 다스리기 시작해. 그럼 그게 통치란 말이에요. 그럼 이걸 진리라고 그러고 그걸 복음이라고 그래요. 그럼 우리는 편한 거죠. 왜냐하면 그분이 나의 목자가 되시니까 편한 거지. 양이 양 스스로 살아간다고 생각해 보세요. 힘들겠죠. 근데 목자가 있으면요, 목자가 양한테 다 해주는 거야. 그걸 복음이라 그러는 거예요. 그게 기쁜 소식이라는 거예요. 예수만 오면 복음인 거예요. 예수만 오면. 그러니까 예수가 다 해주니까. 예수가 만사 오케이야. 그게 천국 열쇠예요. 그게 천국 가는 열쇠라고. 예수가. 그러니까 예수를 믿으면 천국 가는 거고 안 믿으면 지옥 가는 건데, 안 믿으면 죄가 있어서 지옥 가, 믿으면 천국 가는 거예요. 자, 여러분, 예수 믿는다, 진짜 믿는다, 뭘까요? 진짜 믿는다. 천국이라는 걸 여러분이 아시면, 천국이라는 게 뭐냐면요, 우라노스 바실레이아입니다. 우라노스 바실레이아라는 게 뭐냐면, 우라노스가 하늘이란 말이고요, 바실레이아가 나라란 말이에요. 통치, 나라, 다스림. 그러면 하늘이 다스린단 말이에요. 네 속에 하늘이 다스리면 그게 천국인 거야. 하나님이 안 다스리고 네가 널 다스리면 그게 지옥인 거예요. 그러니까 다 각자인 거지. 자기가 지옥 가면 왜 다 각자냐면 하나님이 그 사람을 안 다스리니까. 하나님의 통치를 벗어났으니까. 자기가 자기를 다스리다가 지옥 가버리는 거예요. 그럼 영원히 자기 속에 갇혀버리는 거죠. 그게 지옥이라 그러는 거죠. 하나님의 통치가 있으면 하나님이 날 다스리고 하나님의 나라에 날 데려가는 거잖아요. 그게 천국이란 말이에요. 그게 하나님의 통치가 있는 곳, 그걸 복음이라 그런다고요. 이런 복음을 못 깨닫게 하는 거예요, 마귀가. 그래서 예수를 못 믿게 하는 겁니다. 너 그냥 죄 가운데 살아. 너 원래 그런 사람이야. 너 원래 그런 사람이야. 그래도 예수 믿는다고 얘기하잖아. 그러면 너 총 갈 거 아니야. 너 교회 다니잖아. 그럼 총 갈 거 아니야. 그래도 좋은 교회 다니잖아. 너 말씀 잘 나눠주고 그런 교회 다니잖아. 총 가겠지. 이렇게 속에서 자꾸 위로를 합니다. 누가? 마귀가. 너 예수 믿잖아. 자, 예수 믿으면 반드시 변합니다. 예수 진짜 믿으면 사람이 바뀝니다. 땅의 사람에서 하늘의 사람으로 바뀝니다. 땅이 욕심내지 않고 하늘의 욕심을 내기 시작합니다. 어둠에 살다가 빛으로 바뀌어버려요. 반드시 바뀝니다. 여러분, 모든 죄 때문에 지옥 가는 게 아닌데, 예수 안 믿는 게 죄가 되면 모든 게 다 너의 죄가 되는 거예요, 여러분. 근데 예수 믿으면 모든 죄가 다 사라져버려요. 실제 법을 아예 없애버린 거라니까요. 율법이라는 법을 예수님이 끌어안고 그 율법에 의하여 십자가에 매달려 죽은 겁니다, 예수가. 그러면 율법이라는 게 있어야 나를 죄라고, 너는 이거는 죄다, 이건 죄가 아니다, 이게 뭐가 판단하면 율법이 나를 판단하는 건데, 예수가 그 율법을 끌어안고 죽어버렸으니 율법이 있냐 이 말이에요. 법이 없다고요. 죄를, 너 이거 죄 졌다, 저거 죄 졌다, 이런 죄를 정하는 게 없다고 우리한테. 예수를 믿는 사람에게는 그 죄 정함이 없어져 버린 거예요. 법이 없는데. 그럼 마귀가 너 이런 죄 졌지, 너 이런 죄 졌지, 너 이거 잘못했지, 너 이거, 응? 그러면 여러분 떨려, 떨려, 무서워, 이런 마음이 가끔 와요, 안 와요? 가끔 와요, 안 와요? 가끔 오죠. 그 왜 오는 거예요? 그 왜 오는 거예요, 도대체? 그런 마음 속에서 누가 자꾸 얘기해? 또 다른 자기가, 응? 너 이런 놈이지, 너 이런 여자지, 이러면서 계속 얘기한단 말이에요. 그래서 너 이런 죄 졌지, 이런 죄 졌지, 네가 천국 가겠어, 네가 하나님을 믿는 거야, 뭐 이렇게 쭉 막 얘기한단 말이에요. 이게 막, 이게 얘기하는 놈이 이게 마귀야. 근데 그 마귀가 그런 얘기를 하는데 그거를 받아들여, 또 그걸 그래 맞아, 아이고 나 같은 놈이 어떻게, 아이고 큰일 났다, 또 어떡하지 이런단 말이에요. 이게 예수를
진짜 안 믿으니까 그런 거예요. 진짜 예수 믿으면 어떻게 하겠어요, 여러분? 진짜 예수 믿으면 여러분 어떻게 할까? 야, 법대로요. 법대로. 법 가져와봐. 너, 내가 성경을 알기로는, 내가 성경 많이 안 읽어봤지만 목사님이 그러더라. 법이 없어졌다고. 예? 여러분이 성경 많이 안 읽었으면 그렇게라도 얘기하시란 말이에요. 목사님이 그러더라. 그 내가 성경 이제 앞으로 읽을 거예요. 근데 하여튼 내가 그러더라, 그렇게. 읽어보니까 그렇더라. 또 들어보니까 그렇더라. 법이 없대야, 법이. 법을 가지고 다 예수님이 죽으셨대야, 그거 가지고. 나는 그 예수님 믿어. 그러면 마귀가 아무리 우리 속에서 너 죄인이다, 죄인이다 아무리 얘기해도 우린 죄가 없는 거예요. 그건 네가 얘기하는 거지. 네가 나를 넘어뜨리고 싶어서 얘기하는 거지. 그런 또 다른 나, 귀신 같은 내가 자꾸 속에서 일어나가지고 나를 갖다 넘어뜨리려고 하는 거잖아요. 그러면 법대로 해봐. 네가 말씀을 가져와봐. 내가 죄인이라는 말씀을 가져와봐. 내가 죄인이라는 말씀을 가져와봐. 이런 죄지고 저런 죄지고 저런 죄지고 이런 죄지고 이 말씀 가져서 네가 그런 거 아니야 라고 성경을 막 얘기해줘요. 그럼 여기서 어떡하지 이렇게 하겠어요? 아니면 야, 그거 가지고 예수가 다 죽었다는데 그거 가지고 이제 없는데 이제 이런 죄가 없다던데 이게 목사님이 그래요. 목사님이 성경 많이 읽은 사람들은 이제 성경이 그렇지야 성경이 그렇게 얘기하는 거고, 성경 많이 안 읽은 사람들은 목사님이 그러더라야 이렇게 얘기하면 되는 거야. 이제 일단은 자, 그럼 법이 없잖아요. 나를 죄인이라고 하는 정죄하는 게 없잖아요. 그런데도 죄인입니까? 생각을 해보시라고요. 뭐가 죄라고요? 계속 들으셔야 돼. 지금 뭐가 죄인지를 계속 들으셔야 돼. 여러분 지금 죄가 없어야 손가락 안 해요. 죄, 뭐가 죄예요? 그럼 뭐가? 하나님 안 믿는 거, 예수 안 믿는 게 죄라고 그러잖아요. 다시 말하면 예수 모르면 그게 죄라는 거예요. 예수 모르면. 잘 생각해. 여러분, 예수 모르면 죄죠? 그러면 그 죄라는 단어가 뭐예요? 하말티아라는 단어입니다. 하말티아라는 말이 죄라는 건데요. 이 하말티아가요, 관역을 맞추지 못했다는 뜻입니다. 관역을 맞추지 못했다. 그러면 우리가 뭔가 관역을 딱 쐈는데 관역을 맞추지 못했네? 그럼 그게 죄래요. 그러면 그 관역이 뭐예요, 그럼? 관역을 딱 맞춘다는 게 뭐예요, 그럼? 관역을 맞춰야 되는데 빗나갔어, 이렇게. 관역 맞춰야 되는데 여기로 빗나. 이건 죄래. 그러면 예수님을 모르는 게 죄. 관역에서 빗나가는 거래. 그러면 관역에 딱 맞춰지는 건 뭐예요, 그럼? 관역에 딱 맞춘. 어려운 문제인가, 이게 지금? 지금 제가 어렵게 질문하는 거예요? 자, 봐요. 자, 예수님을 모르면 관역에서 빗나갔대요. 그러면 관역에 딱 들어온다는 건 뭐예요, 그럼? 예수님을 안다는 거 아니에요. 예수님을 모르면 관역에서 벗어나는 게, 관역 벗어난 걸 그걸 죄라 그런단 말이에요. 그러면 관역에 다시 들어오게 되면, 그러면 예수님을 아는 거라는 거죠. 예수님을 아는 게 관역을 들어오는 거란 말이에요. 그러면 어떻게 하면 되는 거예요? 그럼 죄가 없어지려면 관역으로 들어오면 되는 거야. 그 관역이 뭐예요, 그게? 그 관역이? 제가 관역을 편안하게 얘기해 드릴게요. 관역은 교회입니다. 관역은 예수 그리스도십니다. 관역은 말씀이십니다. 말씀에게 돌아오라는 거요. 주님에게 돌아오라는 거요. 교회에 돌아오라는 거요. 그게 관역이란 말이에요, 이게. 그 관역에서 벗어나면 그걸 죄라 그러니까. 그러니까 예수를 모르면 그게 죄래. 예수 안 믿으면 죄래. 관역으로 다시 돌아오면 되는 거예요. 교회로, 말씀으로 주님께 돌아오라는 얘기거든요. 그러면 죄가 없어진다는 얘기입니다. 그러면 내 죄가 여전히 느껴진다는 얘기는 그 관역으로 아직 돌아오지 않았다는 얘기죠. 그리고 관역에 만약에 돌아왔어요. 관역에 돌아와서 예수를 알았어. 예수 중심이 됐어요. 이게 관역의 중심이잖아요. 예수 중심이 됐어. 교회 중심이 됐어. 말씀 중심이 딱 됐어. 그러면 예수를 아는 거죠. 예수를 믿는 거란 말이에요, 그게. 예수를 믿는 거고 그게 죄가 살아있다는 얘기란 말이에요. 그럼 보세요. 예수가 나의 관역이고 죄가 사라졌다. 이게 관역에 딱 들어왔단 말이에요. 그러면 이 사람이 어떻게 살까, 삶을? 이 사람이 이제 어떻게 살겠어요? 네? 죄 안 짓고 살아요. 죄 안 짓고. 그럼 죄가 하나도 없어? 아니, 죄 하나도 안 짓는 거예요, 여러분? 아니, 져요. 진다고. 지는데 예수님을 늘 생각하니까 그걸 안 하려고 그러지.
예수님을 늘 생각하니까 이게 안 하고 싶지. 생각을 해보세요. 예수님을 늘 생각하니까 죄를 안 짓고 싶은 거야. 그리고 벗어나고 싶은 거야. 거기서 그런 죄에서 벗어나고 싶은 거야. 이런 열매들을 짓고 싶지가 않은 거야. 나무가 바뀌었으니까. 나무가 딱 바뀌면요, 여러분, 나무가 바뀌면 사과나무를 심으면 뭐가 열릴까요? 사과 열리지, 그죠? 복숭아나무를 심으면 복숭아 열려. 배나무를 심으면요, 배. 감나무 심으면 감 잡아야죠. 딱 보면 감이 열리게 돼 있어요. 그럼 보세요. 예수라는 나무가 딱 심겨지면 이 속에서 무슨 열매가 나올까요? 예수라는 열매가 나오게 돼 있는 거예요. 예수라는 열매가 나오게 돼 있는 거예요. 그러니까 죄를 안 짓게 돼 있는 거지. 아이고, 그렇구나. 근데 왜 나는 죄를 지은 거지? 나는 왜 자꾸 이렇게 잘못하고 맨날 승질나고 이상하게 짜증나고. 하긴 목사님이 그런 거 죄 아니라고 했어. 또 여기에 위로를 받아. 그러면 제가 반대로 얘기하잖아. 지금 여기서 그런 건 죄가 아니야. 그런데 봐요, 예수님을 믿으면 예수라는 나무가 내 속에 심어지게 돼 있고, 예수라는 나무가 심어지면 그 다음에 예수라는 열매가 나오게 돼 있는 거예요. 예수라는 열매가 짜증내? 화내? 욕심내겠어? 이 땅에서? 예수라는 열매가 거짓말 쳐요? 음란합니까? 예수라는 열매가 그렇게 시간 낭비하고 맨 핸드폰 가지고 목 거북목 대고 그렇게 살게 하십니까? 예수라는 열매가 들어오면, 나무가 들어오면 말도 안 되는 소리 아닙니까? 이상하잖아요. 예수가 네 안에 나무가 심겨지면 너 교만합니까? 목 빳빳하고 사람들한테 자기가 뭔가 있는 것처럼 보이려고 그렇게 하게 하십니까? 예수가 그런 자예요? 그렇지 않게 돼 있단 말이에요. 거기서 문제가 되는 거야, 여러분. 자, 거기서 문제가 되는 거야. 예수는 이미 우리의 죄를 다 용서했습니다. 문제는 내가 그 예수를 믿느냐 하는 얘기예요. 예수를 내가 진짜 믿느냐 하는 얘기야. 진짜 믿으면 어떻게 되겠어요? 진짜 믿으면 뭐가 들어오겠어요? 진짜 믿으면 뭐가 들어와요? 담대함이 들어오겠죠? 진짜 믿으면 뭐가 된다고 그랬어요? 하나님은 아버지가 되고 우리는 자녀가 된다 그랬죠. 예수를 진짜 믿으면 왜 하나님은 아버지고 우리는 자녀가 된다 그랬죠? 그러면 담대하죠. 당연히 아들이니까, 딸이니까. 하나님은 왕이시고, 그죠? 우리는 당연히 왕자고 공주죠. 그러니까 우리는 당연히 담대하겠죠. 근데 우리가 예수를 진짜 믿는다면 어떻게 되겠어요? 뭐가 들어오겠어요? 성령님이 들어오는 거예요. 성령님이. 그래서 예수님이 우리와 함께 하시겠다는 거예요. 예수님 우리와 함께 하겠다. 그러면 예수님이 우리와 함께 하는데 열매가 어떤 열매가 맺겠어요? 어떤 열매가? 예수의 열매, 성령의 열매가 반드시 맺혀집니다. 성령의 열매가요. 그래서 육체의 열매와 성령의 열매가 완전히 반대예요. 그 어디 나와요? 갈라디아서 5장 19절부터 21절까지 말씀 한번 봐봐요. 갈라디아서 5장 19절부터 21절까지 말씀 한번 봐봐요. 뭐라고 되어 있냐면요, 이게 육체의 열매입니다. 육체의 열매. 22절하고 23절에 성령의 열매가 나와요. 성령의 열매는 여러분 아시죠? 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제, 이렇게 되어 있거든요. 그런데 19절부터 21절에는 육체의 열매가 나와요. 육체의 열매는 반대인데 뭐냐면 음행과 더러운 것과 호색과 우상 숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술 취함과 방탕함과 그와 같은 것들이다. 하나님 나라를 유업으로 받을 수가 없다. 이렇게 돼 있잖아요. 예수 안 믿으면 모든 죄가 우리 가운데 있죠. 근데 예수를 믿는 순간 죄는 다 사라졌어요. 죄는 없어요. 그런데 문제는 예수 믿는데 내 속에 육체의 열매가 나타난다면 예수의 열매는 아닌 거죠. 그러면 그 육체가 누구예요? 나란 말이에요. 나의 열매가 자꾸 나타나는 거예요, 속에서.
그러니까 뭐가 억제가 된 거예요? 성령이 계속 억제가 된 거예요. 성령을 계속 눌러버리고, 나는 예수를 믿는다고 하는데, 예수를 믿는데 성령을 계속 무시하고 성령을 억제하고, 말씀이 와도 말씀을 증거해도 그걸 계속 무시해버리는 거예요. 그리고 자기 생각이 계속 앞서 있는 거예요. 그래서 자기가 육체, 나의 생각, 나라고 하는 게 계속 앞서 있는 거예요. 계속 앞서. 그래서 육체의 열매가 계속 앞서가지고 나타난다. 이게 육체의 열매예요. 그러면 네 속에 성령의 나무가 있는 건가, 육체의 나무가 있는 건가 이런 얘기죠. 육체의 나무가 있다는 말은 또 다른 네가, 만들어진 네가, 이제까지 화가 나는 네가 네 속에 아직도 커 있다는 얘기예요. 아직도 그게 너에게 마귀 노릇을 하고 있다는 얘기야. 이게 나를 괜히 사람들 앞에서는 점잖은 척하고요, 사람들 앞에서는 자기 혼자는 속에서 막 부글부글 끓는 사람들이 한두 명이 아닙니다. 그게 또 다른 자기가 자기를 속여버리는 거예요. 다른 사람들이 볼 때는 굉장히 착한 줄 알죠. 그런데 자기 속에는 진짜 내면에서 뭔가 자기를 속일 수 없는 무엇인가가 자기를 속이는 거야. 그래서 자기를 비추는 거죠. 욕심을 내고 뭐 그냥 음란하고, 속에서 그냥 속에서는 막 화가 막 나고 짜증 나고 막 이런 것들이 막 속에서 계속 있는 거예요. 근데 겉으로는 점잖은 척하는 거죠, 사람들 앞에서. 그것 또한 거짓말입니다. 사람들 앞에서 거짓말하고 있는 거죠. 그런 모습들이 내 속에 계속 있단 말이에요. 그러니까 이 속이 얼마나 이 썩어 문드러지고 더럽냐 이 말이에요. 나무가 바뀌질 않으니까, 나무가 여전히, 나의 나무가 아직도 뿌리를 받고 크게 있으니까 이 열매가 계속 나타나고 있는 거란 말이에요. 그럼 우리가 나무를 바꿔버려야 될 거 아니에요. 내 나무를 잘라버리고 성령의 나무를 심어야 될 거 아닙니까? 예수 나무를 심어야 될 거 아니에요. 그거 안에서 지옥 간단 말이에요. 사람들이 예수 안 믿어서 지옥 간단 말이에요. 네가 죄 짓고 잘못하고 이런 거 다 용서될 수 있어요. 근데 예수를 안 믿으면 지옥 간단 말이에요. 예수 안 믿으면, 예수 믿으면 다 사라져 이런 게. 그리고 그 다음부터가 문제야. 이제 그 다음부터 또 계속 하게 되잖아요. 만약에 죄를 짓고 또 막 하게 되고 그러면 진짜 믿었는지 의심해 봐야 돼. 진짜 믿었는지. 진짜 믿었으면 죄는 사라졌고 천국 갈 겁니다, 틀림없이. 근데 문제는 내가 진짜 믿었으면 넘어지질 않는 거죠. 넘어지질 않는 거지. 잘 봐요. 애굽에서 출발한 사람들이 있었어요. 여호수아와 갈렙, 그리고 나머지 사람들. 근데 이 여호수아 갈렙은 광야에 와서 한 번도 안 넘어졌어요. 그리고 가나안 땅에 들어갔단 말이에요. 근데 그 사람들은 멸망하지 않았대요. 가나안 땅까지 들어갔대요. 나머지들은 애굽에서는 구원받아서 나왔는데 근데 광야에서 다 넘어졌대요. 다 멸망했대요. 그러면 여러분과 제가 어떻게 해야 되나 이거야. 진짜 구원받았다면 이 믿음을, 피스티오라고 하는 믿음을, 내가 이 믿는다라는 것을 애굽에서도 광야에서도 가나안에서 끝까지 변함없이 계속 믿어야 된다는 얘기거든요. 그러면 열매가 계속해서 이 나무를 붙들고 열매가 계속 나타나고 있어야 된다는 얘기야. 그 믿음이라는 열매가. 믿는다, 내가 믿는다라는 것이 끝까지 가야 된다는 거. 이게 중간에서 나 옛날 믿었어, 나 옛날에 믿었어, 이제 될 거야, 나 조금 잘못할 수도 있지 뭐. 요즘 승질나는 게 한두 가지가 아니잖아. 나는 나는 진짜 착한 사람이야. 난 진짜 착한 사람인데 저것들이 그렇게 승질 나게 만들어. 뭐 부인이 승질나게 만들어, 남편이 승질나게 만들어, 자녀가 승질나게 만들어, 그냥 그 부모님이 승질나게 만들어, 친구가 승질나게 만들어, 목사가 승질나게 만들어. 그냥 그건 아닌데 하여튼 승질나게 만들어. 하여튼 막 자기를 승질나게 만들어. 승질나게 만드는 것, 저것들이 잘못이야. 나는 정말 괜찮은 사람인데 이렇게 생각한단 말이에요. 그럼 정말 괜찮은 사람이면 승질 내지 말라고. 정말 괜찮은 사람이면 짜증 내지 말라고. 왜 짜증 내냐고. 네 속에 나무가 안 바뀌었기 때문에 계속 그게 나오는 거라고. 그럼 나무가 잘려지고, 네 나무가 잘려지고 예수 그리스도의 나무가 심겨져야 그게 진짜 회개한 거잖아. 나무가 바뀌어야 회개한 거죠. 회개라고 하는 게 메타노에오라는 단어거든요. 회개하라, 그 말이 회개하라. 마태복음 3장 2절에도 말하는 회개하라, 천국이 다가왔느니라는 말이, 회개하면 천국, 하나님의 통치가 있을 것이다라는 말이에요. 그 회개하라는 말이 메타노에오인데, 이게 메타노에오가 뭐냐면 다시 생각하다는 말이에요. 뉘우친다는 말입니다. 근데 메타라는 말이 연합, 중앙이라는 말입니다. 관역에 딱
중앙 이런 얘기예요. 메타라는 말이에요. 그리고 노에오라는 말이 마음에 두다라는 말입니다. 이해한다, 심사숙고한다. 이게 누스에서 나온 말이에요. 마음에서 나온 거예요. 그러니까 마음의 중앙에 하나님과 마음이 하나가 될 때 이걸 회개라 그러는 거예요. 여러분이 좀 뉘우쳐, 내가 어제 승질냈지만 오늘 승질내지 말아야지, 요 정도 가지고 회개라고? 그걸 회개라고 그래? 아니라니까. 그런 회개가 아니라고요. 진짜 회개라고 하는 것은 하나님하고 마음이 하나가 될 때 회개라고 그러는 거예요. 그걸 회개라 그래. 그러니 여러분이 하나님 마음 알아야 될 거 아닙니까? 하나님 마음을 알려고 말씀을 들어야 되는 거예요. 여러분이 말씀을 읽고 말씀을 듣고, 왜? 회개해야 되니까. 회개하니까 하나님 앞에 돌아와야 되니까. 하나님 앞에 돌아오셔야지. 그게 예수를 믿는 거지. 나무가 바뀌면 사람이 바뀌어버린다니까요. 열매는 반드시 바꿔서 나오게 돼 있는 거예요. 왜 사람들이, 그러니까 죄는 죄 때문에 지옥 가는 게 아니고, 자, 순서를 얘기합니다. 죄 때문에 지옥 가는 게 아니라 예수 믿으면 다 끝난다. 근데 예수 믿으면 반드시 열매가 나타난다. 예수 믿으면 예수의 열매가 반드시 나타나게 되니까 죄를 짓지 않는다, 그 말입니다. 이해가 되겠어요? 근데 지금 계속 짓고 있다. 이것 때문에 멸망한다, 그 말입니다. 여러분 잘 생각해 보세요. 죄가 있어서 멸망하는 게 아니라, 그건 네가 예수를 믿는데 또 죄를 짓는단 말이에요. 그게 예수를 회방하는 것이란 말이에요. 그게 예수를 무시하는 거란 말이에요. 예수를, 그 십자가에 놀래 죽으신 예수를 묵박을 다시 십자가에 죽여버리는 것이란 말입니다. 이게 그래서 지옥 간다 그러는 거지, 여러분이 죄가 있어 지옥 간다는 게 아니에요. 예수를 안 믿으니까, 그 예수를 마음에 받아들이지 않으니까, 네가 예수를 무시했으니까, 그 말씀을 짓밟아버렸으니까, 그 말씀이 들어와도 그 말씀대로 살려고 하지 않고 다 팽개쳐버리고, 자기는 자기 뜻대로 나는 나야 하면서 살았으니까, 그런 네가 천국에 가겠느냐 이 말입니다. 그런 네가 천국을 살겠느냐 이 말이에요. 죄 때문에 지옥 가는 거 아닙니다. 죄는 다 사라졌어요. 그런데 예수 믿는 사람은 반드시 하나님의 성령이 우리 속에 들어오고, 성령이 너를 다스리게 돼 있어요. 하나님의 말씀이 여러분을 다스리게 돼 있습니다. 그런데 그 말씀을, 그 성령을 무시해버리고, 그 말씀은 말씀이고 나는 내 삶은 내 삶이야 라고 자기가 또 다른 자기의 나를, 그 육체의 열매를 계속해서 맺고서 살아가면서도 자기는 예수 믿는다고 뻥치는 겁니다, 한마디로. 그러니 이게 믿는 사람이냐 이 말이에요. 이게 성경에서는 그거를 경고하는 것입니다. 그것 때문에 네가 성령을 회방하기 때문에 용서받지 못한다 그러는 거지, 죄가 있어서 용서받지 못한다는 얘기가 아닙니다. 죄는 이미 다 용서했어요. 예수가 다 이미 용서했어요. 그 예수를 네가 진짜 믿으면 끝이다, 완성된 거다. 그러면 너는 예수를 믿는 그 믿음으로 네가 살아가야 된다. 이것을 애굽에서도 광야에서도 가나안 땅에서도, 너희가 교회 나오기 전에도 교회 나와서도 계속 어디에 있어도 계속 그 피스티오 믿고 있어야 한다. 여호수아와 갈렙처럼. 그러면 너희들 속에서는 예수의 열매가 계속 맺어지게 될 것이다. 자, 나의 열매를 다 끊어버리고 예수의 열매로 살아가시기를 바랍니다. 우리 한번 기도하겠습니다. 기도할 때 우리 하나님, 내가 회개합니다. 하나님, 죄 때문에 지옥 가는 것은 아닌데 예수를 내가 진짜 믿지 못한 것 같습니다. 예수를 진짜 믿고 내가 천국 가기를 소원합니다. 하나님, 내가 지옥 가지 않고 하나님 나라의 하나님의 통치를 받기를 원합니다. 주여, 나의 열매를 다 끊어버리고 예수의 열매를 맺게 하옵소서. 우리 한번 주여 기도합니다. 주여, 내 속에 아까 돌아온 귀신 다 떠나게 하옵소서. 하나님, 내 속에 나를 다 떠나게 하시고 예수 그리스도의 열매를 맺게 도와주시옵소서. 성령의 열매 맺게 도와주시옵소서. 성령을 살아가게 도와주시옵소서. 하나님의 마음과 일치하게 하시고 하나님의 마음 안에서 살아갈 수 있도록 우리 하나님 인도해 주실 줄로 믿습니다. 우리 하나님 역사하시고 인도해주셔서 진정으로 회개한 자 하나님 나라의 천국의 통치가 있고 있을 수 있도록 인도해 주시옵소서. 우리 하나님 아버지, 우리의 속에 아까 돌아온 영들은 다 떠나가게 하시며 하나님의 성령으로 충만하게 하실 줄로 믿습니다. 예수 믿고 천국가는 주의 백성들이 다 되게 도와 주시옵소서. 우리 하나님 아버지, 사랑과 은혜를 감사를 드립니다. 아버지 하나님, 우리는 스스로 연약하고 부족하고 내가 사람이니까 라고 하는 그런 스스로 위로를 하고 싶은 그 마음에
우리는 예수를 믿는다고 하면서도 여전히 우리는 육체의 일을 일삼고 사람의 일들도 똑같은 사람들, 다른 사람들 다 그러니까, 교회 다니는 사람들도 다 그러니까 나도 그렇게 살 수가 있지라고 하면서 스스로 위로하면서 그래도 나는 예수 믿는데 천국 갈 것이다 라고 생각하는 그런 마음으로 우리가 살았습니다. 그러나 하나님 아버지, 우리의 모든 죄는 사라졌으나 예수 그리스도가 우리 안에 있으면, 하나님의 성령이 우리의 주인이시면, 성령의 통치, 하나님의 나라의 통치가 우리 안에 있으면 하나님 아버지, 우리는 다시는 그런 세상의 일들을 하지 아니하고 하나님의 뜻대로 말씀 중심으로, 교회 중심으로, 주님 중심으로 살아가게 될 줄로 믿습니다. 하나님, 내 모든 악과 더러운 영들, 귀신을 다 떠나게 하시고 하나님의 성령으로 충만하게 도와 주시옵소서. 우리 가정을 하나님의 성령께서 통치해 주시옵소서. 우리 교회를 하나님의 성령께서 다스려 주시옵소서. 교회가 천국이 되게 하시고 가정이 천국이 되게 도와 주시옵소서. 예수 그리스도 존귀하신 이름 앞으로 기도 올리옵나이다. 아멘.